nombre de spins est égal. Mais l'isotope ديالو le carbone 13 il est différent de 0, il est égal à 1,5. Tous les noyaux les qui dans le tableau périodique sont détectables par eux-mêmes. Soit les isotopes, un des isotopes sera détectable. D'accord? Impossible que ce noyau n'est pas détectable par un. D'accord? Ou les plus performants, on met les noyaux dont I est égal à 1,5, on va نشوفوا علاش. علاش لأن عندهم deux états énergétiques بحال l'hydrogène. L'hydrogène عنده deux états de spin. ياك عندنا une idée على l'hydrogène ياك. عنده deux états de spin plus 1,5 et moins 1,5 ياك. إذا on peut quantifier les états énergétiques. إذا شحال عنده les états énergétiques. عنده deux états énergétiques ياك بيتا et alpha. هنا كيكون عند دونك ليتود اللي فاسيل وماش نشوفوا اللي باش نعطيوها بالنسبه لو الان on va s'intéresser à la résonance magnétique nucléaire du proton. Donc c'est la spectroscopie de résonance magnétique du proton, donc la résonance magnétique nucléaire, donc du proton. Donc la résonance, qu'est-ce que ça veut dire résonance? C'est-à-dire, résonance, c'est un phénomène où tu fournis une énergie et il y a une réponse. ماشي tous les énergies qui يعطيوك واحد la réponse. فهمتيني؟ La résonance, ça veut dire fournir une énergie exacte pour avoir une réponse. هي كنقولوا بأن le système il résonne كيجاوبني. فهمتيني؟ داكور انا مش نعطيك مثال انتينا مثلا انتينا عندك واحد الترانزستور راديو ياك الراديو حتى في التليفون يعني الاغلبيه عندكم في التليفون عندكم الراديو ياك كيجي اخر مثلا بغيت نسمع انا مثلا ميدي ان ياك ميدي ان ياك مثلا فين شحال لا فريكونس ديال ميدي ان كاين شي واحد يعطيني شي فريكونس دو راديو معروفه مولع بالراديو كيعجبو بديح ولا كيعجبو الكره ولا كيعجبو شي حاجه يقول لي ولا الاخبار على الوالد ولا الوالد قول لي شي فريكونس دو راديو معروفه يقول لك انا كنمشي نشوف مثلا هيت راديو راك اشطح وقدح فهمتيني كنمشي نسمع مومو في الصباح ولا نمشي نشوف راديو مارس ياك اللي مولع بالكره فهمتيني كاين شي فريكونس كنعرفوها ولا والو ما كاينش حتى شي حاجه حتى واحد يا لا نسمع منكم شي فريكونس قول انا كان ميدي ان في تطوان كتشد في المطاف الفلاني وكنمشي مثلا انا مشاون ولا انا من وزان ميدي ان ما كتبقاش تشد لي في نفس الفريكونس علاش؟ عمرنا ما طرحنا السؤال فهمتوا السؤال ديالي ولا ما فهمتوش؟ فهمت السؤال ولا ما فهمتوش السؤال؟ انا مش نتكلم كاين الناس كاين معايا الناس في طنجه كاين شي ناس انتينا من طنجه هي انا من طنجه ميدي ان كتشد في نفس الفريكونس في تطوان في حف طنجه ولا ديفيرون؟ لا ديفيرون ديفيرون مثلا راديو علاش ديفيرون في رايك النهاد؟ عمرك ما طرحتي هذا السؤال؟ تردد وقيله لا فريكونس هي هذيك لا فريكونس هو التردد هي فريكونس التردد مختلف اذا علاش مختلف في رايك انت هنا؟ علاش مختلف؟ لان هذيك لونتين اللي عندنا في راس الجبل في تطوان ايمي واحد لا فريكونس توتالمون ديفيرون على طنجه داكور على لينيرجي ديالها ديفيرون علاش سيغمون في تطوان كاين شي فريكونس كتشد فيها شي اذاعه اخرى في لا ميم فريكونس اذا ما يمكنش انا بقات شي اذاعه كتشد لا ميم فريكونس اذا باش نشد انا ميدي ان خصني نبدل لا فريكونس خصني نبدل لينيرجي دونك pour raisonner اذا ça veut dire بان كاين واحد l'interaction magnétique c'est à dire on a un champ magnétique et nucléaire on vise qu'est-ce qu'on vise nucléaire qu'est-ce qu'on vise le noyau atomique on vise le noyau la spectrométrie de masse qu'est-ce qu'on a visé la spectrométrie de masse est-ce qu'on a visé le noyau est-ce qu'on a visé la spectrométrie de masse qu'est-ce qu'on a la masse sur la charge لا حنا on fournit une énergie à la molécule ياك soit on déplace un électron à l'infini soit on remplace les liaisons كنهرسوا les liaisons كنهرسوا la liaison
pardon, je casse la liaison. لأن الفينومين ضروري الواحد عندك مثلا 2 électrons, pardon, عندي 2 électrons, عندي 2 électrons, عندنا le carbone et l'hydrogène. Lorsque je casse la liaison, هذاك يدي l'électron ديالو ياك واحد كيدي شارج. D'accord. Ça veut dire, qu'est-ce que je vise à l'électron? Ce sont les électrons de valence. Il n'y a que de valence. Et donc, je touche la couche externe. Je ne touche pas le noyau. أنا واش كنحادي في النويو ما كنحاديش في النويو. D'accord. Allah yarham babak. Je vise les électrons périphériques, la couche externe. هو اللي كنت في السبكتروميتري دو ماس في الار ام ان ديال هذيك في البروتون. لا عندي لو كربون لو نوايو ديالو جو ايمي كان عندي واحد لينيرجي جو بومبارد افيك اون انرجي. Qu'est-ce que ça veut dire énergie? Énergie, ça veut dire E est égal à H, H nu. C'est-à-dire, on dit la fréquence. La fréquence, elle va atteindre le noyau, n'est pas la couche externe, mais le noyau. D'accord? Je vais toucher le noyau, non pas les électrons de la couche externe. Donc, l'énergie, elle est capable de changer quelque chose dans le noyau. Ça ferait. D'accord, je passe. Un petit rappel. Donc, la résonance magnétique nucléaire, on va commencer par définition, principe, instrumentation, interprétation. Le but, très important, le phénomène physique un peu difficile. Je ne vais pas y insister beaucoup, mais le but, c'est d'interpréter un spectre. D'accord, comment interpréter un spectre, comment exploiter un spectre RMN. D'accord, c'est l'objectif اللي عندي معكم. L'objectif اللي عندي معكم, c'est pas des questions sur le phénomène physique. Je vais vous expliquer le phénomène physique. Comment ça se passe. بالحق احنا écochimistes, le but ديالنا هو d'exploiter les données ديال les physiciens. Le phénomène physique, il est traité par les physiciens. لأن la RMN, la première des choses, c'est un découvert des physiciens qui a été exploité par les chimistes. D'accord. Donc, bon, les paires de la RMN ou bloc et parcelle de l'université Oxford Harvard. Ils ont découvert le phénomène chimique, le phénomène physique de la RMN, résonance magnétique nucléaire. Donc, c'est le champ magnétique. C'est un appareil de 300 MHz, Broca, c'est un appareil Broca, consortium européen, Broca. C'est un spectre de protéines, c'est une protéine complexe, on peut avoir son spectre sans problème. Donc, la résonance magnétique nucléaire est une technique assez récente. Bon, récente, ça veut dire qu'elle est datée des années 50 par les travaux d'Elbloch et Parcel. Dans les années, au regard des spectroscopies classiques. Je sais, les spectroscopies classiques, l'infrarouge, la masse, elle est datée de 1800 et quelques, la masse. D'accord, c'est la masse. Vous êtes développé, ça c'est un phénomène qui est performance اللي عندنا فيها دابا. بالنسبة للRMN là, elle est datée de 1950. Bon, les premiers travaux de recherche les de la RMN. Donc, la RMN constitue actuellement la technique la plus puissante et la plus générale d'analyse structurelle des composés organiques. Bon, et elle est la plus organique et bioorganique, donc la plus puissante. Ma chérie organique, c'est inorganique, hein? باش ما يتقلوش الاستاذ شطون ولا الاستاذ اكرام ولا الاستاذ طاهري فهمتيني حتى انورغانيك حتى هما كيجيبوا لنا السبيكتر كنانتربريتيو معاهم السبيكتر ديال الفوسفور ولا السبيكتر ديال لي ميتود الالومنيوم ولا ديال داكور سون بروبليم ديال الكلور ديال دونك شوف لو برانسيب والله العظيم il est vraiment simple. وإذا قدرنا نميتريزي ولا سامع شنو عندنا on fournit une énergie à la molécule. هذيك l'énergie elle est capable de changer l'état de spin كيكون عندنا spin 1,5 plus 1,5 كيرجع لنا moins 1,5 donc en absence d'un champ magnétique les états de spin sont
aléatoire. On fournit un champ magnétique. Ce qui veut dire un champ magnétique? Le champ magnétique a un pôle positif et un pôle négatif. Le champ magnétique. Et donc, les états de spin seront, plus 1,5 va s'orienter vers un champ négatif, moins 1,5 va s'orienter vers un champ positif, et ainsi de suite. On a dégénérescence, on a deux états de spin, on a deux états énergétiques, et donc, avec l'état fondamental. Donc, après, tu fournis un champ électrique. Le champ électrique, ouais, parce qu'il excite les électrons, mais spin plus 1,5, spin moins 1,5, et vice-versa. Ou l'état fondamental alpha à l'état bêta. D'accord? Toujours, on a champ magnétique et champ électrique. La spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse. Le champ magnétique, je connais qu'un vidéo. Mon composé solide, liquide, gaz, il est transformé à l'état gazeux. Gazeux. Une fois à l'état gazeux, il est introduit dans source d'ionisation. D'accord. Il est bombardé en forme des ions, ou bien des molécules. Après, ils sont soumis à un champ électrique. D'accord? Ils sont accélérés. Et après, ils sont soumis à un champ magnétique, ils deviennent selon un rayon. Un champ électrique, on a un champ magnétique. En RMN, on soumet l'ensemble à un champ magnétique pour orienter les états de spin. Et après, on fournit une énergie pour exciter. Ou avec l'énergie, si il est donc avec l'écart énergétique, tu sais l'écart, par conséquent, tu as la fréquence. Tu peux passer d'un état fondamental à l'état excité. Donc, la théorie est toutefois assez complexe. Elle est complexe. Le principe, il est simple. Traitement mathématique, physique, bon, nous n'abordons pas cet aspect, mais approchons la théorie lorsqu'elle est nécessaire à la compréhension des spectres RN. D'accord. La résonance magnétique nucléaire, mesure d'absorption d'une radiation dans le domaine de fréquence radio. Allez, la fréquence radio. La RMN, la fréquence d'irradiation, c'est la fréquence radio. Elle est équivalente aux fréquences des ondes radio. Les ondes radio, au moins les émetteurs, les ondes radio, les cartes détectées. Donc, par conséquent, est-ce que c'est une énergie grande ou la petite? C'est une énergie grande ou la petite, les ondes radio? Une énergie grande ou la petite? À votre avis? واش خصو يكونوا كبار ما يمكنش يكونوا اون انرجي غروند علاش لان ما تبيرتوربينا حنايا تماما هو كيقول لك ما تنعشي والتليفون فوق راسك علاش كاين لي فريكون لي زون ديالك داكور لا فريكونس ديال لي زون ديال التليفون اكثر ديال لي زون راديو ديال faut faire attention par rapport au noyau ardent. Donc, كشوف هذا هو الغروندور عندنا هنايا كنبداو في هذا السونس هذا. شوف في هذا السونس هذا شوف هاد لا فريكونس كتكبر انرجي لان او ايكال اش نو دون سو سونس. هاد السونس هذا شوف هاي في هاد السونس هذا لا فريكونس كتكبر. اذا لينيرجي لا بلو باس هي لينيرجي دي زوند راديو ديال لا ار ام ان. هي بعد كيجيو لي زوند ارتيان بعد كنشوفوا l'infrarouge le V visible pour distinguer le couleur, le V, les ondes lumineuses, le rayon X et le rayon gamma. D'accord? Je continue. Donc, le principe général, c'est l'interaction du moment dipolaire magnétique de la matière, c'est-à-dire du noyau, avec la composante magnétique de radiation électromagnétique de l'extérieur. Donc, phénomène simple, le noyau en général, c'est une particule sphérique. D'accord. Le noyau en général, l'hydrogène. Le noyau de l'hydrogène, autour du noyau d'hydrogène, autour du noyau d'hydrogène. Autour d'hydrogène. L'hydrogène possède combien d'électrons? Un électron. Un électron. Cet électron, il est en train de circuler autour du noyau. Oui. Avec l'électron, il a les états de spin. Un de deux états de spin. Plus l'un va lorsqu'on le soumet à un champ magnétique, l'un va s'orienter vers le champ magnétique et l'un va s'orienter au contraire vers le champ magnétique. On dira que l'un va s'additionner au champ magnétique et l'autre va s'opposer au champ magnétique. D'accord. Le noyau, c'est une particule sphérique chargée, tournant autour d'un axe. L'axe,
l'axe du moment cinétique. Le noyau, la charge dialogue, la particule n'est pas fixe. À part l'électron liquide, je parle du noyau. Autour, donc c'est une particule sphérique chargée. Elle est chargée positive ou la négative, le noyau? Positif. Le noyau, elle est positive. D'accord. Du moment cinétique. Donc, après le moment cinétique, on associe un moment magnétique. Donc, on a un moment cinétique, on associe un moment magnétique. Je continue. Donc, le moment collinaire à P de facteur gamma, donc on a un facteur gyromagnétique. La relation entre les deux moments, cinétique et le moment magnétique, le rapport gyromagnétique. G, le constant d'attraction, de pesanteur, G, dépend du noyau. Chaque noyau a une constante gyromagnétique particulière. Donc, on a l'orientation, la direction, la charge, et commence à tourner autour de l'axe d'IL. Donc, une chose très importante, à l'état fondamental, elle est orientée directement en arrière. Lorsque on active un petit peu, il met un angle et il commence à spinner, on dit, commence à tourner. Bon, donc les valeurs de P sont quantifiées, donc en fonction d'elle, constante de Planck et d'elle, un vecteur spin nucléaire, donc H il y a la constante de Planck, donc on l'a donc en général ces phénomènes les magnétiques ou la cinétique ou la magnétique sont en fonction des H, de vecteurs de spin nucléaire. Donc une relation avec l'état du spin du noyau. Et le nombre quantique de spin nucléaire I peut avoir une valeur égale à 0, 1,5, 1, 3,5, 5,5 et ainsi de suite. D'accord? Je continue et vous allez voir. Donc, un noyau peut être étudié par RMN et c'est le phénomène le plus important si et seulement si son spin nucléaire est différent elle est non nul. Donc, I et N2 pour maintenant l'hydrogène, le fluor, le carbone et l'hydrogène 1. Je parle ici des isotopes non, je peux parler en général. L'hydrogène 1, le fluor 19, le carbone 13, le phosphore. I est égal à N2, 1,5. Le bore, le sodium, 3,5. I est égal à 5,5. I est un entier égal à 1 pour le deutérium, pour l'azote 14, le bore et est égal à N pour le carbone 12 et l'oxygène. On a déjà le carbone 13 et est égal à combien? Le carbone 13 et est égal à 1,2. Donc, pour le carbone, il n'y a pas de problème. Si je ne détecte pas le carbone 12, je vais détecter pour le carbone 13. Une chose importante, je vais perdre en sensibilité, mais je vais le détecter et on va le détecter. Pour l'hydrogène, I est égal à 1,5. Pour l'hydrogène 1. L'hydrogène 1. L'hydrogène 1, c'est l'isotope le plus abondant. Je le détecte. Très bien. Donc, pour moi, l'hydrogène, ça ne pose pas de problème. C'est une chose importante. Le phénomène. Donc, en absence d'un champ magnétique, les états de spin, les orientations. بالنسبه للهيدروجين دائما كنكسبلواتي الهيدروجين شحال عندنا لي زيتا دو سبين اي ايتيغال ياك بلس ان دومي ياك ان دومي ولا بلس او بيان ان موان ان دومي سا فو دير عندي سوا فيغ لو هو سوا فيغ لو bas. شوف en absence d'un champ magnétique عندنا ان فينومين aléatoire مع لي زوريونطاسيون ما عندهمش واحد لورد سي ان ديزورد ما عندناش lorsqu'on soumet à un champ magnétique, le champ magnétique, c'est-à-dire quand je parle des hydrogènes, on les dans un champ magnétique. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les rouges vers le haut et les noirs, les bleus vers le bas. Et les états, combien j'ai de états? Deux états. Par exemple,
plus un demi et moins. Si, par exemple, un champ magnétique, à la Terre, on a le pôle plus et le pôle moins. On a le plus, on a le moins. Et donc, le moins seront orientés vers le plus ou bien vers le moins? Moins vers le plus. Vers le plus. Les deux corps de même nature, ils vont se repousser. Et donc, dans un sens, maintenant, moins dans un sens de plus, ou de plus dans un sens de moins. Donc, lorsque je prends mes hydrogènes, les hydrogènes, et je vais les plonger dans un champ magnétique, les moments magnétiques alignés selon direction de champ imposé. J'impose un champ magnétique et je vais les orienter. هذا الشون قلبت له الديريكسيون ديالو هذا هنا رجعتهناش ماشي ça va changer ou ça va pas changer ça va changer الله يعطيك et هذا هو le phénomène le plus important à faire et vous allez voir pourquoi donc en général 2i plus 1 orientation possible du moment magnétique lorsque i égale 1 demi on a 2 multiplié par 1 divisé par 2 شحال هي 1 plus 1, ça veut dire qu'on a des orientations. Là, 2 multiplié par 1 divisé par 2, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Parce que nous avons les orientations, on a plus 1 demi et moins 2. Combien je vais avoir des états énergétiques? Les états énergétiques, ça veut dire qu'on joue de différentes valeurs. Lorsque i est égal à 1, on a les états énergétiques. 3. C'est plus complexe. Lorsque i égale à 3,5, ça sera plus complexe. 4. D'accord? Donc, je continue. Donc, le plus important à faire. شوف la molécule هذه la molécule عندنا. شنو الموليكول هذه عندنا؟ شكون يقدر يقول لي شنو الموليكول هذه؟ إيثان. C'est éthane, Allah. Éthane possède combien d'hydrogènes? 6 hydrogènes. Chouf, donc en absence d'un champ magnétique, on a des ordres total. D'accord. أنا شديت l'éthane ديالي هذا وحطيته dans un champ magnétique. كشوف. Vous voyez? On a la même chose ou ça change? Change. حسب l'état de spin ديال l'hydrogène. هذا l'hydrogène plus 1 demi va orienter vers si celui-là il est moins 1 demi واذا كان هذا plus 1 demi هذا حتى هو plus 1 demi هذا plus 1 ça c'est هذا هو le phénomène le plus important à faire. Donc le cas du proton n est égal à 1 demi, on a m égale moins 1 demi et les parallèles ou il est anti-parallèle. On obtient le phénomène plus 1 demi parallèle et le phénomène moins 1. Donc, on obtient l'état, ce que c'est l'état alpha, ou l'état bêta. Combien d'états énergétiques qui sont عندي? Combien d'états énergétiques qui sont عندي? l'écart هنايا كيصبحوا عندي 2 états énergétiques. مثلا كان واحد هيدا وكان واحد هيدا ياك كيصبح واحد هيدا ياك واحد هيدا ياك هادي en absence d'un champ magnétique ياك وهادي en présence d'un champ magnétique. هذا l'écart بيناتهم هادو سو هذا هذا l'état alpha وهذا l'état نصغر شويه هذا l'état بيتا ياك هذه la différence delta E ياك différence d'énergie ياك انا بغيت ندوز هذا هنايا شنو خصني ندير énergie نعطي واحد énergie je fournis une énergie ça veut dire je fournis une E est égal à H فوني فوني H nu هي لا فريكونس ياك خصني نفورني واحد لا فريكونس اذا شوف الشون ماغنيتيك شنو دار لي il a séparé les états de spin ياك متفق معايا et je vais fournir un champ électrique. Le champ électrique, ça veut dire que je fournis une énergie, je fournis une fréquence qui va permettre de passer de l'état fondamental à l'état excité. Et هذاك هو le phénomène de résonance.
Qu'est-ce que ça veut dire résonance? Que je fournis l'énergie qui est quantifiée, معروفة الغوندور ديالها. إغاديت بواحد l'énergie صغيرة، واش ماشي وقع لي phénomène de résonance? Non, je ne vais pas avoir phénomène de résonance. D'accord? Et je continue. شوية. ها هو. كتشوف عندنا deux états alpha et bêta. La relation. هذه هي la relation entre le champ électrique et le champ magnétique. H0, c'est pas l'hydrogène là, c'est le champ Magnétique. notation. Le champ magnétique, en général, quand on le H0, H noté H, ou là B. B, ياك معروفة B. ما كاينش نخلطوا بين H0 والهيدروجين باش نتحققوا ياك من الأول. Donc, c'est bien, vous m'écoutez bien, diapo qui chauffe bien, je peux continuer. Yeah. Oui. Donc, on a deux états énergétiques, l'un il est parallèle et les états du spin parallèle et l'autre antiparallèle avec le même grandeur que chauffe l'énergie, l'état alpha, l'état bêta, la différence. Et qu'est-ce que vous remarquez bien, l'équation delta E. Qu'est-ce que vous remarquez derrière? Vous remarquez que delta E est égal à H multiplié par la fréquence qui est égal à la constante gyromagnétique multipliée par H divisé par 2pi multiplié par H. Le champ magnétique. Il y a la relation entre H, le champ magnétique et la fréquence. Et la fréquence, c'est très important. C'est l'équation fondamentale de la RMN. C'est l'équation de Larmor. D'accord? On définit l'équation de Larmor. Pour irradier un noyau, on a la relation à dire. Donc, H, je peux éliminer H, ça me reste 2P nu égale à gamma multiplié par la fréquence en fonction du champ magnétique. Donc, delta E entre les deux états de spin dépend de la force du champ magnétique. Donc, on a les deux états, le champ magnétique, alpha et bêta, le carré. Pour passer de alpha vers bêta, il faut irradier avec delta. Avec l'énergie. D'accord. Je continue. Donc, en général, il y a un petit problème. Et même à Iman, et même à Kautsar. D'accord. ماشي مشكلة. لا, sans problème. اللي عنده شي problème ديك الساعة ماشي مشكلة. Donc, le cas de la RMN, donc, proton en rotation, donc, on a spin ديال proton. Lorsque on a dit combien de états de spin? Plus 1,5, et moins 1,5, je schématiserai واحد, donc donc lorsque at égale à 0, on a le moment magnétique est aligné avec le champ magnétique, je change, j'excite, il y a déviation. Donc présence autour d'un axe, un champ magnétique extérieur à 0, de vitesse angulaire, il commence à spinner, on dit l'état de spin. D'accord. Les deux, pour H, on a deux états de spin. On a le plus 1,5 et le moins 1,5. À T égale à 0 aligné, j'excite avec un champ électrique. Lorsque T égale à 0, on présente un champ magnétique, l'IO plus, l'IO moins. علاش هاد الديفياسيون هادي؟ لأن je le soumis à un champ électrique. هذاك لو شون électrique pour raisonner qui résonne ومن بعد شنو هو عنده؟ شوف on passe de l'état fondamental à l'état excité ياك؟ واش كاين l'état le plus stable واش هو fondamental ولا l'état excité؟ L'état excité. إذا هذاك السيستم شنو خصو يدير؟ il doit le revenir à l'état fondamental. Donc شنو كنقولوا؟ il doit يرتاح. إذا
كيديفيا بواحد لونغ كيبدا يدور 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 شاك فوا ديك الدوره كتصغر حتى كيرجع ليطا فوندامونتال. هذا كنسميه ان سيستيم دو ريلاكساسيون. السيستيم كيتريلاكسا و سي ان فينومين تري امبورطون بور لو كربون 13 لان علاش